Assalamu alaikum. Today we are going to do the second lesson, that is Introduction to HTML. HTML is the language to create web pages. What is web pages, children? Website pages are known as web page. You might be knowing what is website, right? You might have seen your school's website. And websites is pages related to any institutions or related to any industry or any firm. Okay, in all the schools there will be website. Just go and see your school website. Okay, children, then you will get an idea what is this website and what are its things that you have to do in this. Okay, this is only just an introductory part in HTML. We are not going to do the big websites and all. Just learning the language, the basic language, how to create a web page. Okay, and for creating a web page, we need a different language that the computer know, and we are going to learn that language, that is known as HTML. And the full form of HTML is Hypertext Markup Language. Okay, that is the name of that language which we are going to make web page. So there are different short forms, different codes, so that the computer can understand what we have wish to do in that web page. Yeah, you have Facebook page and all, right? So in that you used to upload videos, you used to post many things, you used to post posters, etc., right? The same way we are making a web page so that everybody can visit in that page and they will know the detail of that website. Okay, children. So suppose in the school website, the schools, all the activities will be there in that website, and where the school location, what are its standards, everything will be there in that website. Sometimes if we are going for an interview or something, we have to know about that school first, how it is, whether it is an Islamic environment school, whether it is any groups, any political parties, schools, all those things will be there in that. And not only that, sports, arts, Sahodaya Fest, all those items, no, all those pictures will also be there so that we know more about the school. So any website we are going to make with this HTML, that is hypertext markup language. Okay, we are going to learn that language to create web page. Okay, so coming back to your lesson, there are three objectives in this. The first objective is get familiar with HTML. Just to open, and we have to know what we have to type in the first, where we have to type, how we have to save and all. Okay, working with HTML tag, all tags, all the lines which we are typing in that code or in that language, that is known as tag. Okay, then introduction to web designing. We are going to design a web page. Okay, web designing. You might have heard the computer class and a computer course and all. When we choose, there will be lot of options like web designing, then animation, 3D Mac, all those softwares we have to learn differently. So after learning this, if you want to be a web designer, you can take that course and study. Okay, children? Okay. The internet has become an increasingly integral part of everyday life of people around the world. Nowadays we cannot live without internet, right? Everywhere in the world they are using internet. Especially in this COVID situation, everybody is using mobile phones and they need net. Then only they can hear the classes, then only they can survive nowadays, right? So here the individual computers are connected to some powerful computers called servers. Okay, servers. Okay, the server stores files and information in a forms of website. One of the most popular service on the internet is World Wide Web. World Wide Web is the one of the most popular service, and website include different pages called web pages. Many pages are there in one website, that is known as web pages. Okay, children.
A web page is a page containing in web pages or in a website what all things will be there. You can see the pictures there, right? In page number 15 you can see. And there are pictures, videos, audios, hyperlinks, images, many things are there in web pages. A software called web browser is used to view the HTML pages. Many web browsers are there, right children? Take page number 16 and see. These are the web browsers. Can you see children? Many web browsers are there. Okay, Internet Explorer, Mozilla Firefox, then Safari, then Opera Mini. Many internet web browsers are there. Okay, so who? HTML was introduced by whom? Yes, British computer scientist named Tim Berners-Lee in 1989. Who invented or who introduced the HTML language, children? It is Tim Berners-Lee in 1989. HTML is a symbol scripting language to create a web page. The advanced version of HTML is, the advanced means the new form of HTML is HTML6. Okay, that is the new version of language, that is revised form of HTML language. Okay children, now what are the tools in HTML to do something in the HTML, to type we need text editor. Then when we are saving we need to save .html and we have to save it in the web browser. Okay, it is used to store HTML document. We need a web server. Then to open that and to see the web page we need web browsers. Okay, that is simple. I will tell you, when we are typing in Ubuntu, the text editor is gedit. Okay, in gedit you will type. Like in Notepad you might be knowing, right children? Notepad, here in Ubuntu it is gedit. There you will type this language which the computer know. And when you are saving, when you are saving it, the extension, okay, extension part, you just click .html. When you are saving it, മക്കളെ geditൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, .html, നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണോ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം, സപ്പോസ് we are typing markup language as a saving thing. Okay, സേവിങ് നെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം അത് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, .html എന്നും കൂടെ ആ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ എടുക്കാം. ഏത് മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആവാം, ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആവാം, ഏതും എടുക്കാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മാർക്കപ്പ് .html എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പേജ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാം വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് HTML ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ വേണം, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വേണം, വെബ് സെർവറും വേണം. ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, ഒരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് HTML. What is the advantages of HTML, children? It is easy to use and understand. HTML language is very easy. Only we have to just learn the short forms of all those things. Suppose for underline we need U, for italic we need I, then for bold we need to type B. All these things we have to learn, then we can create a language. Okay. Then it is supported on almost every browser. In every browsers, this web browser you can open it. It is supported. Okay. Then it is highly flexible and can be modified easily. You can modify
You can modify this HTML tags and all very easily. Effective presentation can be made with all the formatting effect. When you are typing, the letters will be flying and coming. Then in the news and all, you might have heard that flash news, that letters are moving in from down part, like that thing. Then you can give colors, you can make it more attractive with images, videos and all, and you can create a beautiful website, and it is very formatting effects and all are very good. Effective presentations are there because it will be easy to understand also. HTML document can be displayed on any platform such as Windows, Linux, Unix, etc. Yeah, when you are after finishing that typing part and saving and opening the web browsers, you can open it in any operating system. Yeah, you can open it in Windows, you can open it in Ubuntu, Linux, wherever it is. Okay, then it is widely used and established on almost every website. In every website, this HTML language is used widely. Okay, so that is all about the advantages of HTML. So learn this, okay. They will be asking what are the tools of HTML, what are the advantages of HTML and all. Next one, HTML tag. Yeah, now we are starting what we have to type in that text edit. നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി ആ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം HTML എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ടൂൾസും ഒക്കെ പഠിച്ചു, ആരാണത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്നും പഠിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, എ ടാഗ് ഈസ് എൻ HTML കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ലേഔട്ട് ഓർ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് എ വോൾ ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ വെബ് പേജ്. ഒരു ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ HTML ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് ആണ്. എല്ലാ കമാൻഡുകളും ഓരോ ലൈൻസിലെ ഓരോ കമാൻഡും എന്താണ്? ടാഗുകളാണ്. ആ കമാൻഡ് എന്താണ്? ഓരോ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ടാഗ് എന്താ? ബോൾഡ് ആക്കാനുള്ള ടാഗ് എന്താണ്? അതുപോലെ കളർ കൊടുക്കാനുള്ള ടാഗ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ സിൻടാക്സ് പറയണം. സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ HTML ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ലേഔട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, the next one is container tag and empty tag. കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടാഗിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാഗിനകത്ത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എംപ്റ്റി ടാഗ്. ഓക്കെ, എംപ്റ്റി ടാഗ്. ദെൻ HTML എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 17 നോക്കുക. You can see like this. The structure of HTML document. In the structure of HTML document, you are having that is hypertext markup language. You are having four things or the four primary tags you should know. That is HTML, head, text, title and body. These are the most important tags in the HTML, or we can say these are the primary tags in the HTML to create a web page. വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള 4 പ്രൈമറി ടാഗുകളാണിത്. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ geditൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ HTML ലെസ് ദാൻ HTML ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് വരും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്? HTML/ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹെഡിങ്. ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് ആണ്. എന്നിട്ടോ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഹെഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലും അതെന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് എന്താണോ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹെഡിങ്ങും ക്ലോസ് ചെയ്യാം.
ടൈറ്റിൽ എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ബോഡി ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്, ബോഡിയൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോഡ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് ടാഗ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ബോഡി എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ വെബ് പേജിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ഓഫ് ദിസ് ടാഗ് ഓൾസോ വി ആർ ക്ലോസിങ് ഇറ്റ്. ഈ ബോഡിയുടേതും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു സ്ലാഷ് ഉണ്ടാകും. Okay, this is the 4 primary tags. Okay children, the next one ഒരു ടാഗ് എഴുതുന്ന രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. then it will be easy for you. This is a body of an element containing all the contents of HTML document. HTML document ഉള്ള എല്ലാ 4 HTML document primary tags നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിൽ HTML ഹെഡ്, ടൈറ്റിൽ, ബോഡി, ഇത് 3ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം HTML ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് വെബ് പേജിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനാണ് HTML എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് എന്നും പറയും. പിന്നെയോ ഇതിനെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് എന്നും പറയും. ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ക്ലോസിങ്ങിന് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, സ്ലാഷ് ഇടും. പിന്നെ ഹെഡിങ്, എന്തിനാണോ ഹെഡിങ് വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതും. ഹെഡിങ് ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് എഴുതുമ്പോഴും അതിനൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഹെഡിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്കം മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം. ടൈറ്റിലിൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടോ ഹെഡിങ്ങിൽ എന്താ വരുന്നത്, ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ, അതായത് കാണാൻ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ Gedit ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെ. Gedit ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്, Gedit എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ Gedit എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെൽക്കം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെൽക്കം എന്നുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, .html എന്ന് എഴുതണം. .html എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെബ് ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്. വെബ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക, റിസൾട്ട് ഓഫ് HTML ബോഡി. ഈ ഒരു ബോഡിക്ക് ഇതാണ് HTML ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൽ ഈ വെൽക്കം ടു വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെബ് പേജ് എന്ന് വെച്ചോ. ഇത് കുറേ ഡിസൈനും കളറും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ് പേജിനകത്ത് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, HTML ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ഹെഡിങ് എഴുതണം, ടൈറ്റിൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്ത് വെൽക്കം മെസ്സേജ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ആ ടൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ മെസ്സേജ് കേട്ടോ. ദെൻ ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ ബോഡിയിലെ, അതായത് ഇവിടെയാണ് ബോഡി പാർട്ട് അല്ലേ, ഇവിടെയാണ് ബോഡി. ഈ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ എന്ത് വരണം, വെൽക്കം ടു വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു. അതായത് ഇത്രയും വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതുന്ന കാര്യം എന്താകും, ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ വെൽക്കം ടു വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വെബ് പേജിൻ്റെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ്, ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്, ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട Geditലാണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൽക്കം .html എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആവാം, ഏതുമാവാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആ ഫയലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സേവ് ചെയ്ത വെൽക്കം .html എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡിന് ഇതായിരിക്കും വരുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ HTMLൻ്റെ ബേസിക് മക്കൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ് ടൈറ്റിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റിലോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെൽക്കം ടു എക്സ്പോസോഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കളറൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ കോഡുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. HTML നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ. പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടാഗ്സുകളാണ് ഇത്. ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ടാഗാണ്. ഓക്കെ, HTML എന്ന് എഴുതി, ഹെഡിങ് എഴുതി, ടൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ തുറന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗുകളാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബർത്ത്ഡേ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ലൈന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ വന്നു, ബർത്ത്ഡേ എന്ന ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെഡിങ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഹെഡിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈറ്റിലിൻ്റെ പേരും ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഹെഡിങ് ഭാഗത്താണ് വരേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ്, മേലെയാണ് ഇത് വരേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും HTML ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യൽ എപ്പോഴാണ്? ലാസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോഡിക്കുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഈ ബോഡിക്കകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ്? ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ, BG എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കൂലേ നമ്മൾ, പിക്ചേഴ്സ് ഫോട്ടോസൊക്കെ ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്കകത്ത് എന്ത് എഴുതണം? ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇത് നെയിം ഓഫ് ദി കളറാണ് കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറല്ല, ഏത് പിക്ചറാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരാണ്, ആ പിക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ, BG കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിന് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇത് കളർ കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് വേണം. അതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ബോഡിയിലെ BG കളർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, എന്നിട്ട് കളറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സിൻടാക്സ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ കളറ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ കളറ് ഏതാണോ, യെല്ലോ ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ ഏതാണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ കളേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതുക. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടത്? എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച പിക്ചർ അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം, ബോഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അല്ലേ ഇത്. എന്നിട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ്. ടെക്സ്റ്റ് കളർ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കളറ് റെഡ് കളർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് റെഡ് കളറും ആയി. വെൽക്കം ടു എക്സ്പോസോഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഈ ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടോ HTMLും ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു HTML ബോഡിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമൺ ടാഗ്സ് ഇൻ ബോഡി സെക്ഷൻ. ബോഡി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു മക്കളെ? ഈ ബോഡിയിലുള്ള ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടാഗ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഹെഡ്ലൈൻ ടാഗ് ഒരു ടാഗാണ്. ഹെഡ്ലൈൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് H1 തൊട്ട് H6 വരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പോകും. അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈസ്, ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ വലുപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക, വലിയത് H1, H2, H3, H4, H5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. ഏറ്റവും സ്മോൾ ഏതാണെന്നറിയോ? H6 ആണ്. H6 ആണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ വൺ. സ്മോള് H6, H1 ബിഗും. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് H1 സൈസും H6 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോളും ആണ് കേട്ടോ.
H6. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഏറ്റവും ചെറിയ ഹെഡിങ്ങും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നോക്കാം, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, HTML ഓപ്പൺ ചെയ്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ടോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരേണ്ടത്, ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈൻ ടാഗ് ടൈറ്റിൽ, ഹെഡ്ലൈൻ ടാഗ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഹെഡ്ലൈൻ ടാഗ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഹെഡ്ലൈൻ ടാഗ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഹെഡിങ് എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ലേ. ഇത്രയും നമ്മൾ ആദ്യമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. HTML, ഹെഡിങ്, ടൈറ്റിൽ, ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ബോഡി തുടങ്ങുന്നത്, ബോഡിയിൽ നോക്കുക, H1 ഫസ്റ്റ് പേജ്, H1 ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ദാ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ്, സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ്, തേർഡ് ഹെഡിങ്, ഫോർത്ത് ഹെഡിങ്, ഫിഫ്ത്ത് ഹെഡിങ്, ഇതൊക്കെ H1, H2, H3, H4, H6 വരെ വന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈസുകളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബോഡി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും എൻഡ് ടാഗും ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇത്രയും പാർട്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഈ ബോഡിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെൻറ്റർ ടാഗ്. സെൻറ്റർ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടാഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു അലൈൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ടു ദ സെൻറ്റർ. നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സെൻറ്റർ, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, ജസ്റ്റിഫൈ. ഈ 4 മൂവ്മെൻറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്ററിലാവണോ, ലെഫ്റ്റിലാവണോ, റൈറ്റിലാവണോ, അതോ ജസ്റ്റിഫൈ ആയിട്ട്, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ നിൽക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലേക്കാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സെൻറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാ അലൈൻമെൻറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാറ്റാൻ പറ്റും. സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിൻടാക്സ് എന്താണ്, ഇതുപോലെയാണ് ടാഗിൽ എഴുതുക, സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലാണ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ടാഗ്. ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്, അണ്ടർലൈൻ. ഈ 3ഉം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനകത്ത് വരും. ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. B എന്നാണ് ബോൾഡിന് കൊടുക്കുക, ഇറ്റാലിക്കിന് I എന്നും അണ്ടർലൈന് U എന്നുമാണ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ടാഗിൽ വരുന്നത് ഇത് 3ഉമാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ്, ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം, നമ്മൾക്ക് ഒരു കോഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. HTML ഹെഡിങ്, ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ. ഈ ഹെഡിങ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് താഴെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്താലും മതി. ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇത് 3ഉം എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബോഡി നോക്കുക. H1 സെൻറ്റർ, ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് സെൻറ്റർ, H1. ഈ H1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസാന്ന് മാം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. H1 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൈസ് തന്നെ കൊടുത്തു. അല്ല, ഫോണ്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത് ഏറ്റവും വലിയതായിട്ട് ഇവിടെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് സെൻറ്ററിലാണ് എന്ന്. ഈ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ സെൻറ്ററിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു ഭാഗം മാത്രം കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ പേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് സെൻറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, ബോൾഡ്, റൈറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ബോൾഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബോൾഡ് ആയിട്ടില്ലേ, പിക്ചർ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 2.5 കട്ടി ഉണ്ടാകും, ബോൾഡായിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെയോ റൈറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്കിലാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ BR എന്താണെന്നറിയോ മക്കളെ, BR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് എന്നാണ്. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത താഴെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈന്. അതായത് ഇവിടെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരണം, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ അവിടെയും BR എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അടുത്ത ലൈനിലേക്ക്, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളതിനെ ആണ് ഈ BR കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, റൈറ്റ് ദ
ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐയും ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഐ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഐ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റാലിക്കിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് BR കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി റൈറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ അണ്ടർലൈൻ. അണ്ടർലൈനിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അണ്ടർലൈന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇവിടെ അണ്ടർലൈന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അണ്ടർലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ റൈറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ അണ്ടർലൈൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക് ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ബ്രേക്ക്. പിന്നെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റാലിക് ആയിട്ടുണ്ട്, അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, താഴോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോൾഡ്, അണ്ടർലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബോഡി എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത HTML എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം എന്തായി, ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് സേവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണോ സേവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് .html എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സേവ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ടാഗ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു അതിലായിരിക്കും ഈ ബോഡി, വെബ് പേജിൻ്റെ ബോഡി ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്. സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ H2O എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം ഈ 2 നമ്മൾ താഴത്തേക്കാണ് എഴുതുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ് എന്ന് എഴുതും, B ആയിരിക്കും വരാം. സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 5 സ്ക്വയർ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മേലെയാണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ മേലേക്കാക്കാനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ടേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണു, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മേലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ടാഗിൻ്റെ എന്താണ്, ഇതാണ് ടാഗിൻ്റെ കോഡ് കേട്ടോ. സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയും. സബ് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സപ്പ് എന്ന് എഴുതാം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മേലെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും, സ്ട്രൈക്ക് ടാഗ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഹെഡിങ് എഴുതി, ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഹെഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ 4 എണ്ണം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടോ ആദ്യം. എന്നിട്ട് ബോഡിയിൽ എന്താണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം. ബോഡിയിൽ നോക്കിയേ, ബോഡി ദിസ് ഈസ് സബ് എന്നെഴുതി, അതായത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ലൈൻ, താഴോട്ടേക്കല്ലേ വന്നത്. ഈ സബ് എന്നെഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താഴെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് സൂപ്പ്, സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ്, സൂപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതാ മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മേലെയാണ്, ഈ ഒരു ലൈനിലല്ല അതുള്ളത്, കുറച്ച് മേലെയാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ടാബ്. ഈ B എന്തായിരുന്നു മക്കളെ, നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് എന്നാണ്. ബ്രേക്ക് അതായത് താഴോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, BR എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, ദെൻ യെസ് എന്തായിരുന്നു, സ്ട്രൈക്കിനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സ്ട്രൈക്ക് ലൈൻ, ഇതാ സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് യെസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലേ, അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അത് സ്ട്രൈക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ടോ ബോഡി ഇവിടെ ഈ ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. പിന്നീടോ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് തുറന്ന് HTML ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇതും ലാസ്റ്റിൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇതും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഇതും എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒഴിച്ച്. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ വരാനുള്ള ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ വരേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ്. പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രീ എന്നാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തില്ലേ, ഇതുപോലെ ഈ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം എന്താണ്, പ്രീ എന്നാണ്. പ്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ബ്രൗസർ ഇൻ ദ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ആസ് സീൻ ഇൻ ദ എഡിറ്റർ വിൻഡോ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊരു പോയമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും,
ഇവിടെ നിൽക്കണ ഒരു പോയം എഴുതുമ്പം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വരണം. നമ്മൾക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ആ ജസ്റ്റിഫൈഡിലൊക്കെ വരിക അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വരും. അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ് HR എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത്, പോയമൊക്കെ എഴുതുമ്പം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതുക അല്ലേ. അതുപോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ലൈന് അവിടെ പോയം എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ലൈനൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ എത്രയാണ് വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും, നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ലൈന് വരും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഇനി അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം. HTML ഹെഡിങ്, ടൈറ്റിൽ, ബോഡി, ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാത്തിലും എഴുതുന്ന പോലെ ഹെഡിങ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി ബോഡിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മളല്ലേ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ HR വിഡ്ത്ത്, HR എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ്. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ് വേണം. ആ ഒരു ടാഗാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ്. അതായത് ഒരു ലൈന്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണം, 50%. അതായത് പകുതി. ഇവിടെ പകുതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടാഗ് വരണം എന്ന് കാണിച്ചു. എന്നിട്ടോ പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ്. പോയം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എങ്ങനെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇവിടെ വരും. അതാണ് ഈ രൂപം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ടാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും റൗണ്ടായിട്ടാണ് വരിക. അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രീ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രീ അതായത് പെർഫോമേറ്റഡ് ടാഗ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നുള്ള പോയം എഴുതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ലൈനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 50% അല്ല, 50% ആണ് ഇവിടം തൊട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എത്ര കൊടുത്തു, വെഡ്ത്ത് 75% കൊടുത്തു. HR സൈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാഗ് നമ്മളിവിടെ HR വെഡ്ത്ത് 50% എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയോ HR വെഡ്ത്ത് എത്ര കൊടുത്തത്, 75% എന്ന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 70% വൈഡിൽ ഒരു ലൈന് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബോഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത HTML നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോസും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെബ് പേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോണ്ട് ടാഗ്. ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫോണ്ട് അല്ലേ, ടെക്സ്റ്റുകൾ ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്, അണ്ടർലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഫോണ്ട് ടാഗിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം. ഫോണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലിനെയാണ് കേട്ടോ. ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പില്ലേ, ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഏരിയൽ, അങ്ങനെ ഓരോരോ നെയിംസ് ഉണ്ട് ഓരോരോ ഫോണ്ടിന്. കാലിഗ്രാഫി ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരോ കോസ്മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. കേഴ്സീവിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റൈലുകൾ, അതാണ് ഫോണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിനെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണം, എത്രത്തോളം ചെറുതാണോ അതിൻ്റെ സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയാം. ഫോണ്ട് കളറോ, ഏത് കളറാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടത് അതാണ് ഫോണ്ട് കളർ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ബോൾഡിന് നമ്മൾ B എന്നും അണ്ടർലൈന് U എന്നും ഇറ്റാലിക്കിന് I എന്നുമായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോണ്ടിന് എന്താണ്, ഫോണ്ട് ഫേസ്, ഫോണ്ട് സൈസ്, ഫോണ്ട് കളറ് എന്നുള്ളതാണ് സിൻടാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കേട്ടോ. ഫോണ്ട് കളറൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇത് തന്നെയാണ്. ടാഗ് ഇതാണ്, ഇത് പഠിക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. HTML ഹെഡിങ്, ടൈറ്റിൽ, ഹെഡിങ്, ക്ലോസ്, ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ബോഡി.
ബോഡിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ. ദേ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നോക്കിയ മക്കളെ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ. എന്നിട്ടോ ഫോണ്ട് ഫേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരിയൽ നാരോ. ആരിയൽ നാരോ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയില്ലാത്ത റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് ആരിയൽ നാരോ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഫോണ്ട് സൈസ് 4 ആണ് ഫോണ്ട് സൈസ് കൊടുത്തത്, ചെറുതാണ് കേട്ടോ. ഫോണ്ട് കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ് കളർ. ഫോണ്ട് കളറ് റെഡ് കളറാണ് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെഡ് കളറും കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് സിംബലൈസസ് എനർജി, പാഷൻ, ഡിസയർ ആൻഡ് സ്പീഡ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഫോണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. അതിനകത്തുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരാൻ BR എന്ന് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ഒരു എഴുത്ത് ഇവിടെ വരാതെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലായത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, BR എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് കളർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രീൻ സൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഫേസ് ഏരിയൽ. ഇവിടെ ദാ ഫോണ്ട് കളർ ഗ്രീന് കൊടുത്തു, സൈസ് 5 കൊടുത്തു, ഫേസ് ഏരിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു. ഗ്രീൻ സിംബിളൈസസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ഗ്രീൻ സിംബിളൈസസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി എന്നാണ് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരേണ്ടതെന്നും കൊടുത്തു. ഇവിടെ സൈസ് 4 ആയിരുന്നു കൊടുത്ത്, ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ മക്കളെ, ഇത് ചെറുതാണ് ഇത് വലുതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തു, നേരെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഫോണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടോ ബോഡി ഇവിടെ ഓപ്പൺ, നേരത്തെ മേലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബോഡി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത HTML ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ HTML വന്നതോടുകൂടി എന്തായി, ഇത് അങ്ങ് ലോക്കായി. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. വെബ് പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണോ വരേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ വരും. ഈ ഒരു ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇത് പഠിച്ച് തലയിൽ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഇതാണോ വരുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേർഡിലാണ് ചെയ്താൽ പോരെയെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താവില്ല, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കലാകില്ല. ഓക്കെ, വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പേജാണ്. ആ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് P. Okay, paragraph tag indicates a paragraph. It is used to insert a line break with the extra space in the beginning. That is, in a paragraph you want to leave a space. ഇവിടെ ഈ ഒരു P എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും, ഇത്രയും സ്പേസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വിട്ടു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ സ്പേസ് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് P എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ആ P ഹെഡിങ്, നമ്മൾക്ക് പാരഗ്രാഫിന് വേറെ ഹെഡിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് സെൻറ്ററിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ജസ്റ്റിഫൈ ആക്കിയിട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഏത് സൈഡിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കാം, ദിസ് വൺ ഐ സൈഡ് ഹിയർ P കുറേ ഏത് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ P എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിൻടാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. HTML ഹെഡിങ് ടൈറ്റിൽ ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ബോഡി തുടങ്ങി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലൈറ്റ് യെല്ലോ P അലൈൻ സെൻറ്റർ, അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇതെന്താണ്, ഗോൾഡൻ വേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, ബോൾഡ് ആക്കാം. അതുപോലെ പിന്നെ P എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടുത്തെ Pയും ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ Bയും ഈ Uവും ഈ Pയും എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോസും ചെയ്തു കേട്ടോ. അതോടുകൂടി ആ ഒരു ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ P അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സെൻട്രലാണ് വേണ്ടത്. എന്താണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് P ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ Pനെ ഒരു ലൈന് ഒറ്റ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അതിലെഴുതി. എന്നിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടാഗ്, ഇവിടെ 3 പാരഗ്രാഫ്സ് ടാഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് 3 ആണ് ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് you will be having no time to love them എന്നുള്ള ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈനും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ പി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ പി അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് ഐ മദർ തെരേസ. ഇവിടെ ദാ മദർ തെരേസ എന്നുള്ളത് ഇറ്റാലിക്കിൽ ഇവിടെയും കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബോഡി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. HTML ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് മാർക്ക് യു ടാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. അടിയിലിങ്ങനെ ഹെഡിങ് വരും, ഫ്ലാഷ് ന്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു വെബ് പേജ് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. അത് ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, ഹെഡ്ലൈൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കാനാണ് ഏത് മാർക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാർക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോസ് ഓഫ് അപ്കമിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സീരീസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ്, HTML ഹെഡിങ്, ടൈറ്റിൽ, ബോഡി, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ്, ഇതിൻ്റെ കളറ്, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറ്, സൈസ്, അതുപോലെ സ്റ്റൈല് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മാർക്യൂസ് എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തേ ആ മാർക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൂവിങ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗാണ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്. ഇനി ഇമേജ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് IMG, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ. ഒരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആ വെബ് പേജിനകത്ത് ഇമേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ IMG എന്ന് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു കോഡാണ് IMG SR = എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത്? സെൻറ്ററിലാണ് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കാം. എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാം. പിക്ചർ എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കൊടുക്കാം. ദെൻ ബോർഡർ, അതിനൊരു ബോർഡർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോർഡർ അവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ബോർഡർ കൊടുക്കുക. ആ ബോർഡറിൻ്റെ കട്ടി കൊടുക്കാം. ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കാം. അവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫോണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫോണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തതും ക്ലോസ് ചെയ്തു. HTML ഓപ്പൺ ചെയ്തതും ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ടാഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് വെബ് പേജ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംബഡഡ് ടാഗ്. എംബഡഡ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മ്യൂസിക്സ്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഇത് IMG എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതെന്താണ്? നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിന് ഒന്നുമില്ല, HTML ബോഡി ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അനിമൽ വീഡിയോ എന്നാണ് നമുക്ക് ബോഡി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ മാത്രം നോക്കുക, എംബഡഡ് SRC എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏത് വീഡിയോ ആണോ വേണ്ടത് അത് ഇതിലങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു 2 കോമ ഇട്ടിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് വീഡിയോ എവിടെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, ഇതിൻ്റെ ഈ വിഡ്ത്ത് 500, ഹൈറ്റ് 400 എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക. HTML ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഇതുണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു വെബ് പേജിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തും? ഈ എംബഡഡ് ടാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ലെറ്റേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു, ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു, അതുപോലെ വീഡിയോസും ഇമേജസും ഓഡിയോസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് we will be doing the learn with fun. So by this we have completed our lesson. Hope it is not that easy when you are not doing it practically. Okay, when you do it practical it will be easy. Okay, by hearing you will be confused. Just see this again, then you will get an idea how we are writing this HTML language.
Okay children, it will be very easy and it is more interesting also when you start doing or when you start creating a website. Okay, remember when you are typing, don't even leave a comma, don't forget to keep that greater than or less than sign and all. If there is a small mistake of a dot or a comma, it will not work. So you have to learn that language first. You should know what are the opening tag and end tag. Whatever tags you opened, you should see whether you have closed it or not. Without closing, it will not run. That is, it will not work. Okay, so you should know whether it is how to close a tag once you open it. Okay, so whatever tag you are opening, you have to close it, then open it in the web browser, then it will be working. Okay, we will be doing the exercise part in the next class, that is learn with fun. We will do in the next class. Okay children, so watch this and try to learn the HTML language. Okay, it is easy. Okay children, don't get confused. You might be thinking, what is this ma'am saying? I'm not understanding anything. Don't think like that. Just watch it again and again. Then you will know what is it. Okay, it's time for me to leave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meet you in the next week, inshallah.